अस्सलामुअलैकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। ख्वाजा तारीफ़ गुलशन उर्फ तीफ़ी भट्ट। नादरीन, मैंने 3-4 दिन से जो है ना, मैंने बड़े प्रोग्राम किए हैं और जिन प्रोग्रामों में मैंने जो है ना, आपने देखा होगा, मैंने दोनों पार्टियों को जो है ना एक सेज पे लाकर जो है ना कुछ बातें समझाने की कोशिश की है। नादरीन, मैंने जो है जो 2-3 दिन से मैंने जो मेहनत की है ना, उसका अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे सिला ये दिया है कि ख्वाजा तारीफ़ गुलशन अलमारूफ तीफ़ी भट्ट साहब ने जो है ना मुझसे रब्ता किया और उन्होंने ये कहा कि शाहिद भाई, जिस तरह से आप अपनी जो साबिक़ा हिस्ट्री थी, जो दुश्मनी में आपने खोया जो पाया, उसको जिस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे थे ना, तो आप यकीन करें कि आपकी बातें सुनने के बाद जो है ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं कि आपने बग़ैर किसी मुफाद के, पहले आप कभी भी इस दुश्मनी में जो है ना सुलह या अमन की नीयत से नहीं पड़े। मुझे इस चीज़ का भी पता है कि आपका उस पार्टी के साथ, जो कि मेरे दुश्मनों की पार्टी है, जो भी आप लगा लें, आपका उनके साथ कोई इतना गहरा ताल्लुक़ भी नहीं था। लेकिन आप जिस जज्बे, जुनून और मोहब्बत के साथ जो है ना आप इस बात के अंदर पड़े और अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर आपने इतना एतकाद और यकीन का इजहार किया है कि मैं मजबूर हो गया आपके साथ रब्ता करने के लिए। मैंने नाज़रीन उनसे कुछ बातें की हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने उनका इंटरव्यू किया है, मैंने उनसे कुछ ऐसी बातें की हैं जो भाई भाई से कर लेता है। अब आप ये देखें कि आप लोगों के लिखे हुए जो कमेंट्स थे ना, जो आप लोगों ने नीचे कहा कि अमन होना चाहिए, उन्होंने ये ज़ाहिर है ख़ुद तो इतना नहीं पढ़े कि वो इन चीज़ों को रीड करते कि उनको कमेंट बॉक्स का मेरा नहीं ख्याल कि उनको इतना अंदाज़ा होगा। सादे से बंदे हैं। उन्होंने जो है ना किसी को कहा होगा कि पढ़ो लोग क्या कह रहे हैं, तो आप लोगों के लिखे हुए जो कमेंट्स हैं ना, यकीनन उन्होंने जो है ना उनको बड़ा मोम कर दिया होगा और उन्होंने जो है ना मुझसे फ़ोन के ऊपर जो बातें की हैं, और आप यकीन कीजिएगा कतई तौर पर ये प्लांटेड इंटरव्यू नहीं है, कतई तौर पर आप खुद सुन लीजिएगा ना, एक लफ्ज़ जो है ना बीच में रिकॉर्डिंग में ना कहीं गैप है, वो रुक के बात करते हैं, सोच के बात करते हैं। ज़ाहिर है कि वो दानिशमंद हैं और हम मेरी जैसे मैं कैमरे को फेस करता हूँ, हपड़ थपड़ मचा देता हूँ, तो वो उनको जो है ना वो उनको नहीं इतनी प्रैक्टिस होगी, तो वो जो गैप है ना बीच में, उसको हमने शॉर्ट करने के लिए ना उसको अगले पीस के साथ जोड़ा है। इसके अलावा अगर मैंने कोई लफ्ज़ काटा हो, कोई बदनीयती बददियानती का मुजाहरा किया हो, तो मैं खुदा से पाऊँगा। मैंने उनका जो भी मैसेज है ना, इस कानून को मद्देनज़र रखते हुए कि हर पाकिस्तानी, ज़ाहिर है पासपोर्ट तो उनके पास पाकिस्तान का है और वो नेशनल भी पाकिस्तान के हैं, तो पाकिस्तानियों का जो है ना इब्तदाई हक है, यानी फंडामेंटल राइट है कि जो या इजहार करना चाहते हैं अपनी राय का, अगर इनके पास प्रूफ मौजूद है या कोई अथेंटिक बात हुकाम बाला तक या किसी भी दूसरी अपनी अगेंस्ट पार्टी के अगर कोई पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, तो इनका जो है इब्तदाई हक है। इन तमाम कवानीन और इन तमाम बातों को बलाए ताक रखते हुए जो है ना एक साइड पे मैंने कर दिया। मैंने इन चीज़ों की परवाह नहीं की कि क्या कानून है या क्या कानून नहीं है, मुझे इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं है। मैंने वो किया है जो मुझे करना चाहिए था। अब जाहिर है कि ऐसे काम करने में और इस तरह की जो है बड़े बड़े यूँ कह लें कि हाथियों की लड़ाई, इसके अंदर मेरा अदना से बंदे का क्या काम है। लेकिन चूंकि मैं नेक नीति से काम कर रहा था, अल्लाह ताला ने मुझे उस चीज़ का अजर भी दिया है। मेरा ये मकसद था कि तीफ़ी भट्ट साहब किसी भी तरीके से मेरे साथ कांटेक्ट करें तो मैं हालात का जायज़ा लगाऊंगा, ये हुआ तो क्या हुआ। सबसे पहले आप ये ना ऑडियो रिकॉर्डिंग सुने और इस रिकॉर्डिंग के अंदर जो है ना आप लोगों ने देखना है कि मैंने इस इंटरव्यू को, आप जिसको यकीनन आप इसको इंटरव्यू कहेंगे और इसको क्या कहना है, आपने ये देखना है। तो मैंने क्रॉस एग्जामिनेट किया है, जिस तरह से जो है ना मैंने उनको सवालात किए हैं और जिस तहम्मुल मिजाजी के साथ उन्होंने जवाब दिए ना, आपने इनका लहजा नोट करना है। और आप लोगों ने फिर एक दफ़ा नीचे आमीन और मुझे जो है ना जो मैं कर रहा हूँ ना, आपने मेरी हौसला अफजाई करनी है। तो आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला इसके 100% नहीं, मैं इंशाअल्लाह आपको 80-85% जो है बेहतर नताइज देने की कोशिश करूँगा। और अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो इसको बड़े एहसन तरीके से ना इस दुश्मनी को वाइंड अप भी करवा कर दिखाएंगे। मैं मियाँ बिलाल उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने जो है ना बड़ी ज़्यादा मेहनत की और उस हालात में
कि जिस वक्त जो था ना तीफी भट्ट साहब के हक में कोई बोल नहीं सकता था, उन्होंने उस वक्त भी जो है ना रियलिटी और सारी बातें बताने की जो है ना जुर्रत की, हिम्मत की, और उनको अल्लाह ताला इस चीज़ का अजर ज़रूर देगा। अब दूसरी बात, अलाउद्दीन लावा बड़े भाई हैं, उन्होंने ज़ाहिर है आपने देखा है कि उन्होंने पहले किस तरह के बोल्डिंग प्रोग्राम तीफी भट्ट साहब के लिए किए। उन्होंने जो है ना अवाम की आवाज़ को मद्देनजर रखते हुए हर तरह का जो है ना तुनका और जो भी उनके मुंह में आया उन्होंने कहा। ये सारी बातें जो है ना एक अलग थी। जब जावेद भट्ट का कत्ल हुआ तो मुझे भाई लावे ने कहा कि नहीं यार, अब जो है ना बहुत बड़ी ज्यादती है कि खातून के साथ बैठे हुए मर्द के ऊपर हमला हो गया। इस चीज़ की उन्होंने मजम्मत की, उन्होंने इस चीज़ को अच्छा नहीं कहा। अब नाज़रीन, सबसे पहले जो है ना आप ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सुने और फैसला बाद में आपने करना है। तो मैं कहता है कि बच्चू कहता है कि तीफी भट्ट ਨੂੰ ਕਹੋ ਗੋਗੀ ਭੱਟ ਮਰਵਾ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। अच्छा जी। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ तीफी भट्ट ਕਹੇ ਸੀ ਗੋਗੀ ਭੱਟ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ठीक है। ਮੈਂ ਕਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੋਗੀ ਭੱਟ ਹੀ सही है, सही है। ਇਹ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ, हाँ जी, ਲੋਹਾਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਜ਼ਮ ਭੱਟ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ। ठीक है, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ठीक है। ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਬੱਚੂ ਤੇ ਕੈਸਰ ਦੀ ਗੱਲ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਬੱਚੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਵਾਕਿਅਤ। ਜੀ ਜੀ ਕੌਣ जी जी। ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਅੱਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੌੜਿਆ ਵਾਂ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮਸਲਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ 3-4 ਦਫਾ, ਬਲਕਿ 5-6 ਦਫਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ। ਮੈਂ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਂ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ, 18 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਂ ਵਾਲਦ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਭੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਜਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਤਲਾਫੀ ਮੇਰੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਮੁਕਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜੀ ਭੈਣ, ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜੀ ਭੈਣ, ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਜੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, हाँ जी, ਉਹ ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗਾ। सही है, सही है। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। जी हाँ, जी हाँ, ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਦੇਖੋ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਖਾਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ, जी जी ਮੇਰੇ ਬਨੋਈ, जी जी ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਸੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ। जी 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 ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀ, जी जी बहन, ठीक कह रहे हो। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨਾ। जी जी ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। जी जी ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਮਾਇਆ ਹੋਵੇ, सही है। ਭਾਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜਵੇਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। जी जी ਨਾ ਉਹ ਲੜਾਈ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਚਾਹੇ, जी ਨਾ ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪਿਸਤੌਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। जी ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਭੈਣ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਗੱਲ ਵਾਲੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਭੈਣ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਹੰਡਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹੋ। ਭੈਣ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜੀ ਮੈਂ 30 ਮਾਰਖਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਔਨ ਏਅਰ ਨਾ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ तीफी ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਵਕਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦੇਣਾ, ਮਜ਼ੀਦ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਭਾਈਜਾਨ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਨਬੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਵਾਂ ਭੈਣ, ਬੱਚੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਭਾਈਜਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਭੈਣ। ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੈਸਰ ਭੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਬਣਿਆ ਨਾ। जी 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 जी
ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਨੇ ਕਿਸ ਕੈਸਰ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਸ ਕੈਸਰ ਬਾਟਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਪਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਸੈਂਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹਜਾ ਵਾਲਾ ਜਹਾਨ ਦੀ ਦੋ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਸੈਂਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੀ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨੇ ਕੈਸਰ ਨੇ ਗੱਲ? ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੈਸਰ ਦੇਖੋ, ਕੈਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਨੀਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੈਸਰ ਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੈਸਰ ਬਾਈ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਆਨਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਿਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਐਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਤਿਆਤ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ 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 ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਬਾਈ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਕੈਸਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 22-25 ਸਾਲ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਦਾ ਤਲਕ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਕੈਸਰ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸੁਲਾਹ ਚ ਨਾ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚ ਕਿ ਯਾਰ ਮੁਨਾਫਕ ਦੀ ਸੁਲਾਹ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਂਜੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਮੁਨਾਫਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਡੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਫਿਰ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਹਦਾ ਸੱਜਣ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹਲਫਨ ਦੇ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਇਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਪਾਇਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਜੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਰਾਏ ਵੇ ਮੇਰੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰੋਲੇ ਖਿਲਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਬਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੈਸਰ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਜੇ। ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਤਲਕ ਹੈ, ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ। ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਾਇਨ, ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਜ਼ਰ ਆਮ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੋਗਾ ਭਾਈਜਾਨ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੂਟਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੂਟਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਏ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਦਵਾਈ ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੈਸਰ ਨੇ ਜੋਰ ਕੀਤਾ, ਮਸਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 15 ਤੋਂ 20 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਇਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਪਾਇਨ ਦੇਖੋ ਭਾਈਜਾਨ ਜਸਟ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸਰਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪਾਇਨ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੀ ਖਲਬਲੀ ਮਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਮੈਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਬਾਖੁਦਾ ਤੋਹੀਨ ਸਮਝਦਾ। ਤੋਹੀਨ ਸਮਝਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਇਨ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ। ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਬ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਆਪੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਚਵਲ ਤਰੀਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਅੱਗ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਾਈ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈ ਜੇ। ਮੈਂ ਪਾਇਨ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾ ਸਨ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਹਾਸਤਾ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਈਜਾਨ, ਇਹ ਐਡਾ ਈਜ਼ੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੰਟੈਂਪਟ ਹੈ ਕਿ ਖਵਾਜਾ ਤਾਰੀਫ ਗੁਲਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹਿਨੋਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਰੀਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਤੀਸਰੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ, ਜੀ 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 ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਈਜਾਨ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ, ਠੀਕ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰੇ ਤਫਸੀਲਨ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋਗਾ ਭਾਈਜਾਨ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਐਸਾ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਸਾਬਤ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਵੀ
ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਹਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਭਾਈ ਜੀ ਕੈਸਰ ਬੱਟ ਨੂੰ ਫੜਨ, ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਫੜਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਕੈਸਰ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਫਤਿਹ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਜੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਹੋ, 100% ਸ਼ੋਰ ਹੋ? ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੋਮਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਲਾਈ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਮੁਨਾਫਕ ਲੋਕ ਵੀ ਹਰਕਤਾਂ ਖੇਡਦੇ ਜੇ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਬੈ ਕੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਜੋ ਤਫਤੀਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਬੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪੇ ਸੁਣ ਲਓਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ਾਲਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ 4 ਟਾਇਰ ਸਾੜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਵੇਸਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਾਜੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵਜੂਦ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੀ 20-25 ਤਾਜਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ। ਜੀ, ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਸੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਾਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਈਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੈਸਰ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਫਕਤ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਈਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਜੀ, ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਸਰ ਬੱਟ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬੈਠੇ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ, ਤਿੰਨ ਐਸਾ ਚੌਥਾ ਮੈਂ ਸਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕੈਸਰ ਬੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੁਨਾਫਕ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਈਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਲਾ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈਜਾਨ, ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਹੁਣ 22-24 ਸਾਲ ਦਾ ਤਲਕ ਸੀ ਕੈਸਰ ਕਿਆਂ ਦਾ ਅੱਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੁਨਾਫਕ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਆ ਗਈ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮਸ਼ਕੂਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਸਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਨਈਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਲਫਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਕੁਰਾਨੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹਾਓ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਕੈਸਰ ਬਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ 20-22 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ ਗੱਲ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੀ ਤੇ ਪਾਇਨ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ, ਇੱਕ ਜ਼ਾਤੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪਾਇਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਤਿਹ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਾਇਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਾਂਗਾ ਪਾਇਨ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਸਲਨ ਇਹ ਕੇਸਾਂ 'ਚ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ, ਪੈਰਵੀਆਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਨਸ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਇਨ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਐਰਪੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੋਪੜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਰੋਟੀ ਚੋਪੜ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਏ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਘਰ, ਕਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਈ। ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਈਦੀ ਮੰਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਈਦੀ ਕੌਣ ਦੇਗਾ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਖੀਆਂ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੀਫੀ ਬਾਟਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਹਿਨੋਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਤਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਵੀ ਲਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਹਾਈਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜੋ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਮੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਖੂਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਬਸ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਜੀ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੈਸਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਸਰ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੁਨਾਫਕਤ। ਜੀ 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 ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੀ ਬੈਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸਲ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਨਾਬ? ਜੀ ਬੈਨ, ਜੀ ਬੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜੀ ਬੈਨ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ CDR ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਫਤਿਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਜੀ ਜੀ ਇਹਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਢਾ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਫਤਿਹ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਰ ਬੱਟ ਨੇ ਕੱਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ, ਉਹਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਹਲਫਨ, ਤੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਫਨ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਲਓ, ਕੁਰਾਨੇ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਗ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਲਓ ਬਸ। ਕਿ ਲੜਾਈ ਦੀ ਫਸਾਦ ਦੀ ਜੜ ਕੌਣ ਸੀ? ਜੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੈਸਰ ਬੱਟ ਨੇ ਮੁਨਾਫਕਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਗੱਡੇ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੁਲਾਹ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਕੈਸਰ ਬੱਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸਾਜ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਤੀਕ ਸਿੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੀਕ ਸਿੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੀਫੀ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਗੋਗੀ ਬੱਟ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬੱਚੂ ਨੇ ਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਕ ਸਿੰਧੂ ਨੂੰ ਤੀਫੀ ਬੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੀਕ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੀਫੀ ਬੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੋਗੀ ਬੱਟ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲਓ। ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੱਚੂ ਨੇ, ਇਹੀ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਕ ਸਿੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਲਫਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਠੀਕ। ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਬੱਚੂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਗੱਲ ਕੈਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੈਗੀ ਕੋ 2.5 3.5 ਸਾਲ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ, ਜੀ ਜੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਆਇਓ ਇੱਕ ਆਜ਼ਮ ਭੱਟ ਲੜਕਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਲਵਾਰੀ ਦਾ ਵਾ, ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਈ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਬੱਚੂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ। ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਾਚੇ ਦੀ ਧੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਮਨ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਬਣੋਈ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਜ਼ਮ ਭੱਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਜੀ ਜੀ ਆਜ਼ਮ ਭੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਸਕੀ ਚਾਚੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਆਜ਼ਮ ਭੱਟ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਥੱਕ ਗਏ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਇਸੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੁਲਾਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਜ਼ੀਮ ਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਆਜ਼ਮ ਭੱਟ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕਤਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਜ਼ਮ ਭੱਟ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਲਕ ਹੈਗਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ 25-30 ਸਾਲ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂ ਦਾਦੀ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆਜ਼ਮ ਭੱਟ। ਜੀ ਜੀ ਆਜ਼ਮ ਭੱਟ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਬਨੋਈ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਸਤ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੱਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਜੀ। ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਆਜ਼ਮ ਭੱਟ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੋ ਲੈ, ਇਹ ਜੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜਨਾ ਤਜਾਜ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਭੈਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਐਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰਤਾ, ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਜੰਗ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ? ਆਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਮੈਰਿਟ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਜ਼ਾ ਜਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਮ ਬੇਲ ਲਵੋ, ਬੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਆਕੋ ਸਬਾਗ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜਾਂਦੇ,
ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਗੁਨਾਹ ਮੈਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ, ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਮੇਰਾ ਚਲਾਨ ਭਾਈ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈਜਾਨ। ਆਖਰ ਤੇ ਨਾ ਭਾਈਜਾਨ, ਆਖਰ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਐਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੀਪੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੁਲਾਹ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਕਮੀ ਸੁਲਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਕਲਮੰਦ ਬੰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੰਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭੈਣ। ਨਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ, ਪਾਪੀ, ਕੈਸਰ ਵੰਗਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਮੁਨਾਫਿਕ ਦੀ ਸੁਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਡਿਆ ਲਿਆਣ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਬਣਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ 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 ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਕਰਦਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਬਸ ਭੈਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਹਾਲਫਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਹੱਲਾ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। ਜੀ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰਾ ਮਨ ਪਤਾ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਲਬਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਬਿਜਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਨੋ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰ ਲਵੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ। ਤੇ ਵਾਪਕਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ ਠੀਕ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈਜਾਨ, ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਛੱਡੋ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ ਭਾਈ ਜੀ, ਫੇਰ ਹੋਣੀਆਂ। ਪਰ ਸੁਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸ਼ੌਹਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਭਾਈਜਾਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੌਹਰ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਫਸੀਲਨ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈਜਾਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਅਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਪਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ पनाह 'ਚ ਰੱਖਣ। ਮੇਰੀ दुआ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अल्लाह हाफिज़ भाईजान। आपने इस रिकॉर्डिंग को सुना। अब आप ये देखें कि इस रिकॉर्डिंग के अंदर जो है ना वो बातें कर रहे हैं। मैं उनकी बात को बाद औक़ात रोक भी देता हूँ और अपनी जो बात में सवाल करना होता है वो मैं करके छोड़ता हूँ। आप ये देखें, उन्होंने किसी एक बात का बुरा मनाया, उन्होंने कोई ऐसा मेरे साथ कोई ज़ूमनी फ़िक्रा का है कि जो यानी कि अखलाकियात से हट कर हो। उन्होंने एक आला ज़रफ़ी की बेहतरीन मिसाल कायम की है। और आपको मैंने पहले बताया कि इनके बड़े भाई ख्वाजा अज़हर गुलशन जो है ना, वो भी इसी तरह के जेंटलमैन आदमी हैं। यार दुश्मनी किसकी नहीं होती, हर बंदे की दुश्मनी होती है। असल करैक्टर वो जो लोग अदा करते हैं ना, जो अनार की इंतशार फैलाते हैं, उन लोगों की वजह से जो है ना अफराद कत्ल होते हैं। मेरी बात याद रखिएगा। मैंने कान पकड़े, मैंने हाथ जोड़े, मैंने अल्लाह और नबी के वास्ते डाले, तो 24 घंटे में आप लोगों को रिजल्ट मिला कि नहीं मिला, उनका राब्ता कर लेना। अब जाहिर है कि उनके जहन में कुछ बात थी, किसी ने उनको कहा है कि जी ये शूटर जो थे ना फतेह ने और ये कैसर बट ने जो है ना इनको जनरेट किया है, ये जो आगे हमला किया है ये उन्होंने भेजे थे। हो सकता है वो तो बाहर फॉरेन में बैठे हुए हैं, किसी ने फ़ोन के ऊपर उनको मिसगाइड कर दिया हो। मैं अब भी ये बात जो है ना कभी भी नहीं मानूंगा कि ये हमला मीर फतेह या ये कैसर बट करवा सकते हैं। मैं इस बात के लिए तीफी भट्ट साहब को कुरान पाक के ऊपर हलफ भी दूंगा और यकीनन वो मेरे हलफ को मानेंगे। मियाँ बिलाल जो हैं उनको मैं बीच में डालूंगा, क्योंकि आपने खुद सुना है कि तीफी भट्ट साहब ने उनके ऊपर बड़े इत्मीनान का इजहार किया है। नईम शाह साहब जो हैं इनकी मैं खिदमत हासिल करूंगा। लावा भाई को मैं बीच में डालूंगा और उसके बाद मुझे सिर्फ जो है ना कानून के जो रखवाले हमारे जो अफसरान बाला हैं, मुझे सिर्फ उनसे ये उम्मीद है कि वो मेरे इस इकदाम को सराहते हुए थोड़ा सा अगर हम यानी आउट ऑफ द वे जाके दोनों पार्टियों का मौकफ सामने रखें, तो हमें बजाय इसके कि हमें कटहरे में ला के खड़ा किया जाए या हमारे ऊपर कोई ऐसी कोई कानूनी चाराजोई की जाए, इसकी बजाय हमारी हौसला अफजाई की जाए ताकि मैं अमन की इस आशा को जो है ना पाया तकमील पर पहुंचा सकूं।
प्रोग्राम आपने देख लिया है, रिकॉर्डिंग को आप 12 दफ़ा सुन लीजिएगा। अगर आप में से किसी को मेलाफाइडी, बदयांती या प्लांटेड चीज़ नजर आए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। और अब मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, आपने नीचे सवाल लिखने हैं। मैं आपसे वादा करता हूं इसके बाद एक और इंटरव्यू होगा, उसके बाद एक और होगा, ये सिलसिला भी चल पड़ा है। तो नाज़रीन, जितनी देर तक आप तमाम दोस्तों, भाइयों के, चाहने वालों के, आज भी जिन्होंने नीचे ही लिखा होता है जस्टिस फॉर अमीर बलाज, मैं उन सब दोस्तों को जो है ना खराज तहसीन पेश करता हूं। और आप लोग जिस तरह पहले दिन से मेरे साथ चले हैं ना, और आप लोगों की वजह से आज हम ये स्टेप भी बोल्डिंग उठा गए हैं, और अल्लाह ताला इसके बेहतर नताइज देगा। आप देखिएगा, आपका ये अदना सा नौकर और खादम जो इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, ये सुलह करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। बेशक अगर कोई गुनहगार है, बेशक कोई गुनहगार है, लेकिन हम जो है ना हर सूरत में अपना रोल अदा करेंगे। बिलाल भाई, मैं, अलाउद्दीन लावा और नईम शाह साहब मिलकर जो है ना, हमें अगर बलाज की वालदा के पांव पड़ना पड़ा, सबके कदमों में रखने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मैं किसी भी स्टेज पे जाऊंगा, आप लोगों ने मेरी हौसला अफजाई करनी है, इंशाल्लाह ताला रिजल्ट अल्लाह ताला की ज़ात देगी। प्रोग्राम का फीडबैक दीजिएगा और मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।